Today topic of my discussion is about the preparation of salt. How salt are prepared. So there are two kind of salt, dear student. First is soluble salt and second one is insoluble salt. Soluble salt are those salt which can dissolve in water at room temperature, while insoluble salt are those salt which undissolve in water at room temperature. So now we discuss the preparation of soluble salt. Soluble salt theory ji kamna avamanga discuss kau. So there are four different methods used for the preparation of soluble salt, and these method, first method is the action of an acid with a metal. So this is also called direct displacement method. In this method, metal react with a dilute acid to form salt and release hydrogen gas. So by the action of an acid in a metal, in this method, a reactive metal displaces another element from its compound. In this method, a reactive element can displace another element from its compound. Dear student, kata sugu rai padi tariqa ke yo reactive elements chi kam de darashi او یو بل element دغه د compound نه څخه displace کی دغه په result کې سره جوړ شي salts جوړ شي دغه سره hydrogen gas release شي. کته سو ګورې د دې example زموږ سره دی the action of zinc is a solid react with dilute HCl it gave zinc chloride. Zinc chloride is a salt. Similarly, hydrogen gas is released. Hydrogen gas شي دا release شي زما سره ټیک ده. نو دا د ما سره چې کوم تیار شو zinc chloride دا سره دا salt دی ټیک ده. په دې کیس کې zinc چې کوم دی دا راغی او hydrogen یې کو دا displace کلو هټاوي کوم او zinc د کلورین سره ټریټ شو دا په ریزلټ کې salt جوړ شو او hydrogen gas شو دا ریلیز شو. دا شان کته سو ګورئ another element magnesium react with HCl at form magnesium chloride. In the same way hydrogen gas is released. kata sugurai by the action of an acid in a metal na salt sang judi ki yo reactive element rashi او the bal yo compound na yo element displace ki daghe per result ki salt tayar shi hydrogen gas te release shi. No zinc ragya the HCl sara treat sho e per result ki zinc chloride jo sho hydrogen gas te o dag shante ki magnesium ragya da pa solid state ki is the physical state zahir hai magnesium solid de the aqueous HCl سره ټریټ شو دغه په ریزلټ کې د ما سره ستیار شو میګنیشیم کلوراید ایکوس فارم کې دی او دغه سره هایدروجن ګیس ریلیز شو. اوس څنګه تیار شو د سیمپل طریقه ده که تاسو ګورئ دا د ما سره زه لږ تاسو مزید کلیر کوم دا د ما سره یو بیکر دی په دې بیکر کې که تاسو ګورئ एसिड वाली सम वागस्तो पदी बिकर की मा एसिड यानी HCl वागस्तो ठीक शो अब इलेक्शन तक के माइल्ड हीटेड बोलर के इलेक्शन तक बेसिकली हीटेड बेके ठीक दा अगेन बाद बोरताम जिंक वराचे या बोरता मैग्नीशियम या बलियो एलिमेंट अब बोरता सके 8 के ठीक दे काम कोशिश बता कोई हीट पूरे
زیات نه وي ټیک ده. که تاسو سوډیم پوټاشیم ډېر زیات ریکټیو دي نو خیال به کوئ هغه بیا تاسو ته نقصان درکوي. دغه شان داسې ایلیمنټ دی که تاسو وګورئ په کې د ما سره اے جي سلور دی اے یو دی ایچ جي دی نو ډېر زیات لیس ریکټیو دي ټیک ده. نو چې کله تاسو یې ته ایلیمنټ ایډ کو ټیک ده هغې نه بعد به دا څه کوي سټیرر به کوي. څه به کوي سټیرر به کوي. چې کله سټیر شي یعنی مطلب چمچ باندې دا چې کله سټیر شو دا مکمل ډیزایر شو سچوریټډ سولوشن د تیار شو د دې نه بعد به تاسو څه وکئ دا به راولئ او فلټر به کوي. څه به کوي فلټر به کوي ټیک شو. ایلیمنټ ډوره شو دې نه بعد به دا څه کوي یو بل بیکر ته به دا فلټر کوي. دې کې تا فلټر پیپر ایښی دی ټیک ده. نو چې کوم په دې کې انډیزالو سیزونه پاتې شوي نه او بره پاتې شي او به ډسکارډ کې ختم به کوي. لاندې ستا سره سچوریټډ سولوشن راغی ټیک ده. سچوریټډ سولوشن شو ټیک ده. د دې نه بعد به څه وکړي دا به راولې یې به لږ شانته کې هیټ ورکړي. چې ولې به هیټ ورکړي چې واټر ته ایچ ټو او ته څه شي دا ته ایواپوریټ شي. چې کله چې ایچ ټو ایواپوریټ شو هغې نه بعد به دا راولې او کول به کړي. څه به کړي کې به دی ایواپوریشن یې وشو دې نه بعد به څه شو دا کول شو. چې کله کول شو دې کې به کرسټل اپیر شي. څه به وشي اپیر به پکې شي کرسټل ټیک ده. نو دغه کرسټل زما سره د دغه متعلقه سالټس دي. نو په دې طریقه باندې به ستا سره څه وشي سالټس تیار شي ټیک ده. Another method for the preparation of salt, the method is the reaction of an acid and a base. This method is also called neutralization method या neutralization reaction په دې کې کیږي. څنګه کیږي که تاسو وګورئ زما سره فور ایگزامپل ایسډ دی ایسډ HCl دی د ریکټو کې د بیس سره بیس زما سره سوډیم هایدروکساید دی ټیک ده. دغه بیس سره چې کله دا ریکټو کې د په ریزلټ کې به تیار شي که تاسو وګورئ دې نه به راشي زما سره سالټ سوډیم او کلورین به په خپل منځ کې کمباین شي. دې نه به جوړ شي سوډیم کلورایډ او د هغې سره سره به واټر کمپاوند کریټ شي. اوس دې ته نیوټرلایزیشن ریاکشن ولې وایي که تاسو وګورئ د ایسډ چې کوم پراپرټیز دی هغه ډیو ټو ایچ پازیټیو آین دي ټیک ده. دا د مثلا ایسډ دی دغه شان د بیس چې کوم پراپرټي دی هغه ډیو ټو OH negative ion دی. نو دی په خپل منځ کې کمباین شي they cancel the effect in H positive ion cancel the effect of OH negative ion. As a result we obtain a neutral molecule such as water. The reaction is called neutralization reaction. اور دې په result کې زموږ سره څه تیار شو salt تیار شو ټیک ده. salt تیار شو. دې reaction ته ویلی شي neutralization reaction. دا reaction څنګه کېږي first of all که تاسو وګورئ دا زما سره دا چې په کومه طریقه باندې دا سالټ تیاریږي نو دې طریقې ته ویلی شي ټایټریشن میتھډ. څه ورته ویلی شي ټایټریشن میتھډ باندې دا تیاریږي ټیک ده. ټایټریشن میتھډ څه ته وایي سمپلي تاسو ته زه لږ شانته کې دغه کوم. فرسټ اف آل تاسو به په یو بیکر کې ستاسو سره ایسډ دی ټیک ده. دې کې د ما سره HCl دی ټیک ده او په بل کې دغه شان ستا سره NaOH دی سوډیم هایدروکساید دی ټیک ده. اوس چې کله ټایټریشن کېږي نو څه به کېږي فرسټ اف آل که تاسو وګورئ په دې کې تاسو به یو کونیکل فلاسک والی څه به والی کونیکل فلاسک ټیک ده. په دې کونیکل فلاسک کې تاسو به څه والی 10 ml با HCl والی هر څونه چې والی 10 ml زما سره راغی HCl. د HCl ته به یو خاص قسمه انډیکیټر ور اچوئ فینپتلین انډیکیټر. د فینپتلین چې کله تاسو د HCl ته ایډ کړئ نو د کلر به څه شي دا به کلرلیس شي. دا به څه شي فینپتلین چې تاسو ور اچوئ دا به کلرلیس شي انډیکیټر به شي کلرلیس شي ټیک ده. دا به تاسو فټ کړی وي ټیک ده. تاسو ته ایکسپریمنټ کول دلته نه غواړم صرف تاسو پوهول غواړم. دې کې به تاسو یو بل انسټرومنټ لګولی چې هغه ته ویلی شي
بیورټ ټیک ده. په دې بیورټ کې که تاسو وګورئ دې کې به تاسو اخیستی سوډیم هایدروکساید NaOH ټیک ده. د دې یو خاص والیوم به تاسو اخیستی وي. اوس چې کله تاسو دې د نوزل کولاو کوئ نو ډراپ وایز به ستاسو سره سوډیم لاندې راځي او دا به څه کېږي ریکټ به کوي. چې کله دا ریکټ کوي نو داسې یو ټایم به راشي چې ستاسو سره کوم فیناپتلین تاسو راچوي هغه کلرلیس دی په دې ایسډ کې. نو دا به څه شي یو خاص ټایم نه بعد چې کله سوډیم هایدروکساید سره ریټو کی نو دا به شي یو خاص کلر به شو کی پینک کلر به سکی هغه به شو کی. نو دغه د مسره ان فاینډ دی. په دغه ټیم کې به تاسو د NaOH والیوم سکه دا معلوم کړئ. HCl والیوم تاسو الریډي معلوم کړی دی ټیک ده. نو چې کله دغه ریاکشن وشو کمپلیټ شو نو تاسو دا شو کوي چې یاره نیوټرالایزیشن وشو ریاکشن کمپلیټ شو. نو بیا به هغه نه بعد تاسو به دې شو کوي چې څومره والیوم د NaOH یو فکس والیوم د دې نه کې تاسو معلوم کو د NaOH یو فکس والیوم تاسو دې ځای نه راویستو ټیک ده. او دغه شان د HCl والیوم هم تاسو دلته کې اغستی دی. HCl والیوم تاسو دې ځای کې اغستی. نو دوباره به دا په خپل منځ کې میلاو کوئ خو تاسو به دې ته انډیکیټر فیناپتلین نه ور اچوئ. دغه فکس والیوم چې په خپل منځ کې تاسو په لمپل د ایکس راغی د زما سره وای راغی دا په خپل منځ کې میلاو کوئ خو انډیکیټر به ورته نه ور اچوئ. انډیکیټر موږ ځکه ور اچوو چې موږ ته پته ولګي چې دا په کوم وخت کې ډایرکشن کمپلیټ کیږي. موږ چې کله والیوم واغوست نو ورته انډیکیټر نه اډ کوئ. دیر بعد به ایکس وای دا په خپل منځ کې میلاو کوئ. دې په ریزلټ کې به څه تیار شي سالټ به تیار شي. چې کله سالټ تیار شو ټیک ده نو دغه سالټ پر راولي او دغه به بیا ته فلټر کې څه به وکړي. دغه سالټ چې کوم تیار شو یعنې کوم سلیوشن راغی نو دا به ته څه کوي دا به ته فلټر کې ټیک ده. یو بیکر ته چې کله فلټر کو نو بره چې کوم سیس پاتې شي دا به ته ډسکارډ کې په فلټر پیپر باندې به ختم شي. لاندې به سچوریټ سلیوشن راشي دې له به څه ورکړي هیټ پولور کې ټیک ده. نو دې نه به واټر څه شي واټر دا به ایواپوریټ شي. بعد به دا راولي دغه سلیوشن به کول کې په دغه بیکر کې به څه شي کول شي. او چې کله کول شي افټر دیټ دې کې به څه وشي یو خاص قسمه کرسټل افیر شي ته ویلی شي کرسټلایزیشن. او دا کرسټلایزیشن د سوډیم کلوراید وای ټیک ده. Third method used for the preparation of soluble salt is the reaction of acid and metal oxide. metal oxide هغه کمپاوند دی چې کله میټل چې کوم دی دا د اکسیجن سره کمباین فارم کې وي. یعنې مطلب کیلشیم اکساید شو میګنیشیم اکساید شو وغیره د ما سره کوم کمپاوند شي دا ریاکشن وکړي د ایسډ سره. ایسډ زما سره که تاسو وګورئ هغه H2SO4 دی HCl دی د ما سره ایسډ دی ټیک ده. دا ایسډ چې کله ته ریټ کې د میټل اکساید یعنې د کیلشیم اکساید سره یا میګنیشیم اکساید سره ټیک ده چې کله دا ته ټریټ کو ریکټیو سره وکړو نو دې په ریزلټ کې به څه جوړ شي دې نه به جوړ شي کیلشیم سلفیټ ټیک ده. او د هغې سره سره واټر به کریټ شي. سیملرلی که چېرته موږ دغه شانته کې د دې په ځای بل یو کمپاوند ولو یعنې دغه HCl ایسډ چې کوم دی دا ټریټ کو موږ د کیلشیم اکساید په ذریعه باندې میګنیشیم اکساید سره ټیک ده. نو د دې نه به کریټ شي میګنیشیم سلفیټ MgSO4 او د هغې سره سره به واټر څه شي کریټ شي ټیک ده. H2O به ورسره پیدا شي ټیک ده که نه. اوس که تاسو وګورئ دا زما سره په ایک یو فارم کې دي دا زما سره په L فارم کې دي لیکوډ فارم کې دي. اوس په دې ریاکشن کې که تاسو وګورئ زما سره سالټ کریټ شو. میګنیشیم سلفیټ څه دی سالټ دی ټیک ده. دا سالټ دغه شانته کې کیلشیم سلفیټ زما سره څه دی یو سالټ دی چې دا سالټ د کیلشیم اکساید یعنې دا زما سره میټل اکساید دی. دغه شان میګنیشیم اکساید زما سره میټل اکساید دی د ایسډ سره ټریټ شو او د هغې نه بعد زما سره څه پیدا شو سالټ پیدا شو. اوس څنګه دا کریټ شو نو د سمپل میتھډ دته زه لږ شانته کې ستاسو ذهن ته ښه راوړم. دا زما سره ایسډ دی په یو بیکر کې دا مایلډ هیټ کې لږ شانته کې هیټ به ورکړي زیات نه ټیک ده. معمولي شانته کې اپ ټو 50 یا 40 سینټیګریډ دا چې کله ډیګري سینټیګریډ بعد له سور کې هیټ به ولور کې زیات بنور کې بیا نقصان جوړوي. د دې نه بعد ویته سور چې کیلشیم اکساید یا یو میټل اکساید به ورچې څه ورچې میټل اکساید ټیک ده. دا به څه کې دا به سټیر کې
یې مطلب دا دی چې چمچ باندې به داسې کې سټیر کې صحیح ده په سټیرر باندې به څه کې سټیر کې شیکینګ به وکړي چې د دې به څه جوړ شي یو سچوریټډ سلوشن به جوړ شي څه به جوړ شي سچوریټډ سلوشن به جوړ شي چې مزید پکې میټل اکساید نور نه ډیزالو کېږي افټر دیټ به دا راوالي دا به څه کې دا به فلټر کې یو بل بیکر ته ټیک ده دا چې کله ته دې ته فلټر کو نو لاندې به ستا سره سچوریټډ سلوشن راشي او بره په فلټر پیپر به سره څه پاتې شي انډیزالو میټل اکساید به سره پاتې شي څه پاتې شي انډیزالو میټل اکساید صحیح ده دا به ډسکارډ کې ختم به کې ټیک ده د دې نه بعد چې کله دا پروسس وشو دې نه بعد به ولا لږ شانته کې هیټ ورکړي څه به ورکړي هیټ پې کوي ولې به هیټ ورکړي H2O د دې نه څه شي دا ته ایواپوریټ شي H2O څه شو ایواپوریټ شو د دې نه بعد به څه کوي کرسټلایزیشن به وکړي کول به کوي کول نه بعد دې کې به سره شي کرسټل به پکې افیر شي کرسټل د چا دی ادمه سره د کیلشیم سلفیټ دی د شان میګنیشیم سلفیټ دی په دې کې سره له کرسټل افیر شو ټیک ده نو په دې طریقه به سره سالت تیار شي The fourth and last method for the preparation of soluble salt are the reaction of acid and carbonate. دا هغه طریقه ده چې په دې کې اسید تر راوالي دا د کاربونیټ سره سکه ټریټ کې دغه پر رزلټ کې استا سره تیار شي سالت تیار شي که تاسو ګورئ زما سره یو اسید دی او هغه اسید زما سره فار ایگزامپل HCl دی دا زما سره یو اسید دی ٹھیک شو دا د کاربونیټ سره تاسو کو ټریټ کو کاربونیټ زما سره سوډیم کاربونیټ دی ٹھیک شو پوټاشیم کاربونیټ دی وغیرہ مختلف قسمه کاربونیټ دی د دې سره د کله ټریټ کوم نو د فر رزلټ کې وسه تیار شي سوډیم او کلورین به کمباین شي دینه به جوړ شي سوډیم کلوراید ٹھیک ده د دې سره سره CO2 چې کوم دی دا به ایواپوریټ شي برابر شي ګیس فارم کې دا په ایکوس فارم کې دی دا د ما سره په ګیس فارم کې دی ایواپوریټ شي د دې سره سره به واټر پروډوس شي څه پروډوس شي واټر نو که تاسو ګورئ میټل کاربونیټ راغی دغه په رزلټ کې څه کریټ شو سالت ٹھیک ده دغه شانته کې که تاسو ګورئ زه بل مثال در کوم HCl تر واغس د ټریټ کوم د सोडियम बाइकार्बोनेट सर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट डबल कंपाउंड है ठीक शो د دې په رزلټ کې وسه تیار شي هم زموږ سره سوډیم کلوراید ټیک ده د دې سره سره به H2O او دغه شانته کې کاربن ډای اکساید ګیس پته والوزي او دغه سره سره به H2O په لیکوډ فارم کې کریټ شي دا د ما سره ګیس فارم کې ته لاړ دا د ما سره په یک یو فارم کې فاتې شو ټیک ده نو زما سره په دې طریقه کې څه پیدا شو سالت یعنی چې کله ته اسید راوالیو د میټل کاربونیټ سره ټریټ کې د رزلټ کې بس پیدا شي سالت په جوړ شي یدي هم دغه شان طریقه ده چې په یو بیکر کې بلک شانت کې سوالی HCl بوالي اسید بوالي او هغه ته بورا چې میټل کاربونیټ د ما سره HCl شو دته بورا چې میټل کاربونیټ یعنی سوډیم کاربونیټ ٹھیک شو دا ته 8 کو دا بس سټیر کې چې کله سټیر شو شیکینګ دیو کو په سپیچولا باندې دغه نه بعد سچوریټډ سولوشن تیار شو دغه نه بعد به څه کې دا به فلټر کې ټیک شو لاندې بس تاسو سره سچوریټډ سولوشن راشي کم تاسو سره انډیزالو سبستانس دی هغه بره په فلټر پیپر باندې فاتې شي ټیک ده دغه نه بعد بدل سور کې هیټ پاور کې څه شو چې کوم واټر دی هغه به څه شي ایواپوریټ شو هیټ چې د کله اور کو هغه ته ایواپوریټ شي دنه بعد به بیا څه کې کول کې او د کې بیا فلیس فار سم ټایم نو په دې کې به څه شي کرسټل اف سالت چې کوم دی دا به پکې افیر شي ټیک ده کنه په دې طریقه باندې نو دا فور میتودو مختلف میتودو چې په دې طریقه باندې موږ څه کول یو سالت تیارو یو هغه طریقه وا چې ډایرکټ ډسپلیسمنت و چې میټل به تر اسید ټریټ کوو په طریقه به سالت سره ابټین کړو په دویمه طریقه کې سره اسید بیس ریاکشن وو په طریقه به سره سالت راتلو نشن په دریم میتود کې اسید او میټل اکساید ट्रीटमेंट नो په سرورمه طریقه چې کوم دا اسید او کاربونیټو د ټولو میتھډ طریقه دا غي تیاری چې کوم پروسس دی لیبورټری هغه د سیم دی ما خو تاسو ته
ड्राउन कोच ستاسو کانسپټ کلیر وي. تاسو مهرباني وکړئ دا ویډیو بار بار وګورئ، ستاسو کانسپټ به کلیر شي او دې سره سره ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ د ملګرو سره.